dear students, welcome to my YouTube channel Dev Education. पिलामाने आमे दशम श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन जहाँकि गांधीजुगर प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव विषय पढ़ुंट से आमे गांधीजी भारत में केतक सफलपूर्ण आंदोलन विषय पढ़ुले है कि पूर्वर आमे चंपारण आंदोलन विषय पढ़ी सारी 2 रे खेड़ा आंदोलन 3 रे अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन 4 रे गत भिडियो आम पढ़ी राउलत आईन विरुद्ध रे आंदोलन किंतु वर्तमान आमे 5 रे जालियाना वालाबाग हत्याकांड विषय पढ़ा कौन जालियाना वालाबाग हत्याकांड विषय पढ़ा से पिलामाने भिडियोटी को आरंभरू शेष पर्यंत संपूर्ण भाव में देखंतु मो यूट्यूब चैनल देव एजुकेशन को नुआ करी देखुले लाइक सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतुनि भिडियोटी को निजर सांगसाथी मान सहित बहु परिमाण में शेयर कर दिंतु। पिलामाने पूर्व भिडियो रे आमे केउ आईन विषय पढ़ी टे ओभरलुक करदबा को आईन विषय राउलात आईन विषय है कि राउलात आईन विरुद्ध रे आंदोलन है ए विषय आमे पढ़ी जहाँकि इंग्रेज माने जड़े अध्यक्ष राउलात अधीन रे एक कमिटी गठन करी किछि नियम रखिथिले जो नियम मानकु भारतीय माने मानि न पारिबारु से मानु सब दंडित करुथिले सेपरि किछि नियम रखिथिले हैला कि किछि इंपोर्टेंट डेट टिके मन रखदबा 1919 मसिया जहाँकि इंग्रेज सरकारक द्वारा राउलत आईन प्रणीत होइथिला एवं जहाँकि गांधीजींकर प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन थिला बुझला कि तापर 1919 मसिया फेब्रुआरी मासरे है गांधीजी एक सत्याग्रह कमिटी गठन करी समग्र देशवासी को यही आईन को अमान्य करने कौन करते परामर्श देते प्रवर्ताई है कि कौ मसीहा 1919 फेब्रुआरी मसीह है कि तापर गोटे इम्पोर्टाट मसीहा 1919 है कि मार्च 18 है कौन 1919 मार्च 18 राउलत आईन गृहीत होइथिला बुझला कि अच्छा यही जो आईन विरुद्ध जो आंदोलन यही जो आईन विरुद्ध आंदोलन एक हिंसात्मक दिगरे गति करुथबार आशंका देखि आनी बेसांत एवं आउ किछि नेतागण गांधीजी को विरोध करुथिले है कि तापर पिला देखिबा 1919 मसीहा एप्रिल 6 तारिख रे कोन होइतिला जे देश सारा हड़ताल पालन करा देशव्यापी हड़ताल पालन करा है सही एप्रिल 9 रे कौन होता जे गांधीजी को गिरफ्त करी छाड़ी दिया जाइथिला बुझला कि तापरे मार्च 20 रे कौन होता दिल्ली ठारे यही राउलत विरुद्ध आईन अमान्य आंदोलन रे है कि हिंदू एवं मुसलमान माने एकत्र भावे शोभा यात्रा रे अंशग्रहण करथिले है कि एवं मार्च 30 रे कौन होता जे मार्च 30 रे दिल्ली ठारे हड़ताल पालित होइथिला बुझला कि इम्पोर्टेंट डेट गुडी टिके मने रखिबे बुझला कि पिला माने तो वर्तमान आमे एबे जालियाना वालाबाग हत्याकांड विषय पढ़िबा बुझला कि क्लियर। अच्छा देखिबा कौन 5 नंबर आंदोलन जालियाना वालाबाग हत्याकांड है। अच्छा समग्र देश रे ताने ई समयटा को समय जे यही राउलत आईन विरुद्ध जो आंदोलन यही समय घटना है कि समग्र देश रे राउलत आईन विरोधी आंदोलन चली समय 1919 मसीहा एप्रिल 10 तारिख रे है 1919 एप्रिल 10 तारिख रे कौन है ना अमृतसर ठारे 2 स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ फल आंदोलन एक हिंसात्मक रूप धारण कला जे जेतेबेले राउलत आईन विरुद्ध आंदोलन चली से समय घटना कौन होना 1919 मसीहा एप्रिल मास 10 तारिख दिन कौन है जे अमृतसर ठारे 2 स्थानीय नेता तांकर ना कौन डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को है
गिरफ कले इंग्रेज सरकार गिरफ कले जहाँफल कि यही आंदोलन यही राउलत आईन विरोधी आंदोलन आहरी उग्र रूप धारण कला एक हिंसात्मक रूप से पलटि गला है मन रखिए 1919 मसीहा एप्रिल 10 रे है कौन है ना अमृतसर ठारे दुई स्थानीय नेता को गिरफ कले इंग्रेज सरकार क्या डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को है क्यों समय जे यही राउलत आईन विरोधी आंदोलन चलुवा समय है कि अच्छा जनप्रिय नेताद्वयଙ୍କ गिरफ्र प्रतिवाद करने तथा बैशाखी उत्सव पालन करने अमृतसर जालियाना वालाबाग ठारे 1919 एप्रिल 13 रे बहु संख्यक लोक एक साधारण सभारे एकत्र होते कौन ना 1919 मसीहा एप्रिल 13 मन रखिए एप्रिल 10 रे कौन आउ एप्रिल 13 रे कौन एप्रिल 10 रे कौन है ना जे जेतेबेले इंग्रेज सरकार दुई स्थानीय नेता को गिरफ कले क्यों डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ कले यार प्रतिवाद स्वरूप है कि यार प्रतिवाद स्वरूप भारतीय माने है कि कौन कले एक स्थान रे गोटे सभार आयोजन करते यह सहित बैशाखी उत्सव पालन करने अमृतसर जालियाना वालाबाग ठारे एकत्रित होते बहु संख्यार लोक है कि एकत्रित होते आउ थे कहीदे जे जेतेबेले इंग्रेज माने दुई स्थानीय नेता को गिरफ कले यार प्रतिवाद स्वरूप 1919 मसीहा एप्रिल मास 13 तारिख दिन अमृतसर जालियाना वालाबाग ठारे बहु संख्यक लोक यार प्रतिवाद स्वरूप एक सभार आयोजन करथिले एवं यह सहित बैशाखी उत्सव पालन करिवार योजना मध्य थिला बुझेला को मसीहा 1919 एप्रिल 10 मन रखिए 1919 एप्रिल 10 रे दुई स्थानीय नेता को गिरफ करागला है एप्रिल 13 रे जे अमृतसर जालियाना वालाबाग ठारे एकत्रित होते बुझेला क्लियर अच्छा परवर्ती देखिया सहर रे सभा समिति कराजिबा उपरे सरकार द्वारा पूर्वदिन घोषित निषेधाज्ञा सम्बन्धରେ साधारण जनता अवगत नथिले ता अर्थ जे यह पूर्वदिन सरकार घोषणा करथिले यार पूर्वदिन इंग्रेज सरकार घोषणा करथिले जे कौन केउठारे भी सहर रे केउठारे भी बैशाखी उत्सव पालन कराजिब नाही ए विषय साधारण जनसाधारण अज्ञात थिले जानि नथिले कि आउ थर कहि रखुजे ए बैशाखी उत्सव एप्रिल 13 पूर्व सरकार माने एप्रिल 12 रे सरकार घोषणा करथिले जे सहर रे कोनोसी स्थान रे भी बैशाखी उत्सव पालन कराजिब नाही एई घोषणा विषय जनसाधारण माने लोक माने जानि नथिले अज्ञात थिले बुझिउची क्लियर अच्छा तापर देखंतु अमृतसर सामरिक मुख्य जेनेराल डायर हठात दले सैन्यों सह सभास्थल में पहुँची बिना सतर्क सूचना निरस्त्र और निरीह लोक मानक उपर को गुली वर्षण कले हठात कौन कले ना जे अमृतसर सामरिकर मुख्य किए थिले जेनेराल डायर तांको नेतृत्व रे से कौन कले ना दले सैनिक मानक धरी से माने से जालियाना वाला अमृतसर जालियाना वालाबाग जोठी सभा पालित होता सेठारे पहुँची बिना सतर्क सूचना कौन सी सूचना नहीं है बिना सूचना निरस्त्र और निरीह लोक मानक उपर को आखि बुझा गुली वर्षण कले किए जेनेराल डायर नेतृत्व रे जाइथिबा सैन्य माने है कि बिना इनफॉरमेशन ले लोक मानक उपर को गुली वर्षण कले बुझेला कि अच्छा क्यों तारीख रे 1919 एप्रिल 13 रे है कि अच्छा जालियाना वालाबाग एकमात्र प्रवेश तथा प्रस्थान पथ सैन्य मान द्वारा आबद्ध होइथिबार अर्थात से जालियाना वालाबाग जो प्लेस रे जो स्थान रे सभा होतला है कि से प्लेस रो एग्जिट आउ एंट्री प्रवेश प्रस्थान द्वारा गोटे थिला है एवं से द्वार को इंग्रेज सरकार बंद कर देइथिले बुझला कि जाफल कि लोक माने आउ पदा को बाहरी पारिले नहीं
ବୁଝିଲା। ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା। ତ ସେଇ ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ସ୍ଥାନରେ ହେଲା ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ହୃଦୟଥରା ଘଟଣା ଇଏ ହେଲା କି ଦୁଃଖଦ ଭରା ଘଟଣା ସେ ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା କି କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଥିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାର କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଥିଲେ ହେଲା କି। ଆପଣମାନେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣି ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ହେଲା କି। ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସେ ଲୋକମାନେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ବା ଆହତ ହେଲେ। ବୁଝିଲା କି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 379 ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଏହାକୁ ଦବେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବୁଝିଲା କି। ସରକାର କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 379 ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200 ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 1200 ଏବଂ 3600 ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1200 ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 3600 ହେଲା। ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 379 ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200। କାହିଁକି ନା ଇଂରେଜମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଦବେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା। ବୁଝିଲା କି। ଇଂରେଜମାନେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ଦେଲେ। ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଘଟଣାଟି ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ପରିଚିତ। ମନେ ରଖିବେ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ ହେଲା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଲା। 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ। ପିଲାମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ କହିଲେ ଏଇ ଡେଟ୍କୁ ହିଁ ମନେ ରଖିବେ। କାହିଁକିନା ଏ ବହୁତ ହୃଦୟଥରା ଘଟଣାଟିଏ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ହେଲା, କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରବେଶ ଓ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାଟ ହେଲା, ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଖି ମୁଜା ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କି। ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଗଲେ। କେତେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 1200 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ 3600 ଲୋକ ଆହତ ହେଲେ। ବୁଝିଲା କି ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖୁଛ ତ ଏ ହେଉଛି ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। କେଉଁ ମସିହା? 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ ହେଲା କି। ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 10 ତାରିଖ ଲେଖିବ ନାହିଁ। ଏପ୍ରିଲ 10ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। 2 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କିଏ? ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଓ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ହେଲା। ଆଉ 13ରେ ହେଉଛି ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? କାହାର? ସିଏ ଜେନେରାଲ ଡାୟାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯାଇ ହେଲା ବିନା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କ'ଣ କଲେ? ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ। ଏବଂ ଇଂରେଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 379, ଆହତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200 ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3600 ଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ। ବୁଝି ହେଉଛି? କ୍ଲିଅର? ଆଚ୍ଛା, ଜନସାଧାରଣ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିବା ଉପଲବ୍ଧ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ହେଲା କି।
ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନୁଭବ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କ'ଣ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏ ଯେଉଁ ରାଉଲତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଲେ, ଓହରି ଗଲେ। ହେଲା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଉଲତ ଆଇନ ପ୍ରତିହୃତ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଏ ଆଇନ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇନଥିଲା। ବୁଝିଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ତାମାନେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ରାଉଲତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ, ମାନେ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା। ହେଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ରାଉଲତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଗଲେ ସତ, ବିଫଳ ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା। ହେଲା କି? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଗଲା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ହେଲା କି? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇତିହାସର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ବୁଝିଲା କି? ଯଦି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଡାୟାର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ଡାୟାର, ଯଦି ବି ମନେକର କୌଣସି କାରଣବଶ ଯଦି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେମାନେ? ହେଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ହେଲା କି? ମନେ ରଖିବେ, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 1919 ଏପ୍ରିଲ 13। ହେଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଉଲତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଗଲେ। ହେଲା କି? ଓହରି ଗଲେ କାହିଁକି? ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ, ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓହରି ଗଲେ। ହେଲା କି? ତାମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବିଫଳ ହେଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଫଳ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନାମ ତଳକୁ ଖସି ନଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ, ଆହୁରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ସାରା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମୃତସର ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଠାକାର ଜନତା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଏବଂ ଜନତା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ମାନେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ଯାହାକୁ କହିହେବନି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟାଚାରର ସୀମା ଟପିଗଲେ। ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଯାହାକି ମାନେ ଅସହ୍ୟ, ଅକଥନୀୟ। ହେଲା, ବୁଝିଲା କି? ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କହିଲେ? ମାନେ ବହୁତ ନିନ୍ଦିତ କଲେ, ବହୁତ ମାନେ ଘୃଣାର ସହ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ। ହେଲା, ତାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ କୌଣସି ନିୟମ, ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାପ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତି? ହେଲା କି? ଯେଉଁଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ହେଲା, ଏଇଟା କଲେ ପାପ, ସେଇଟା କଲେ ପାପ।
ଠିକ୍ ସେମିତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମନେ କଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହୁଁ, ସେଇଟା ପାପ। ପାପ ସରକାର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବା ହେଉଛି ଆମ ପାପ। ବୁଝିଲା କି? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ। ଭାବନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେତେ ଭାବରେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଭାବରେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସରକାରଙ୍କୁ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ। ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବା ଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଲେ, ତଥାପି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହଟି ନଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଲେ। ହେଲା, ବୁଝିଲା କି? ଝାସ ଦେବା ଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଲେ। ବୁଝିଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ, ତାମାନେ ଏଇ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଘଟଣା ଘଟେଇ ଦେଲେ, ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ? ନାଇଟ୍ ପଦ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କଲେ ଘଟଣାକୁ, ହେଲା କି? ଗୋଟେ ଅକଥନୀୟ ଘଟଣା ଇଏ। ବୁଝିଲା କି? ଏଇ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବର୍ବରୋଚିତ ଅକଥନୀୟ ଘଟଣା। ହେଲା, এই ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ? ନାଇଟ୍ ପଦ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କଲେ। ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଟ୍ ପଦ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ପଦ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ବୁଝିଲା? କ୍ଲିଅର? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନାଇଟ୍ ପଦ କ'ଣ ଆଉ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ପଦ କ'ଣ। ହେଲା, ତ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଦେଇଥିଲେ ଏମାନେ ମନା କଲେ, ଆମେ ତୁମ ପଦବୀ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ପଦବୀ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ ପଦବୀ କ'ଣ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ ଗୁଣ ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ବା ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନାଇଟ୍ ପଦ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାର୍ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରୁଥିଲା। କ'ଣ? ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ ଗୁଣ ପାଇଁ ବା ରାଜସେବା ପାଇଁ ବା ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସାର୍ ଉପାଧି, ଯାହାକି ନାଇଟ୍ ପଦ। ହେଲା କି? ନାଇଟ୍ ପଦ, ତ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ସାର୍ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଇଟ୍ ପଦ। କ'ଣ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ ଗୁଣ ପାଇଁ ବା ରାଜସେବା ପାଇଁ ବା ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ନାଇଟ୍ ପଦ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱରୂପ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାର୍ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ପଦ କ'ଣ? କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ଏହା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାମାନେ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ହେଲା, ଯାହାକି ଇଂରେଜମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀ ଦେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ବି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ବି ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ହେଲା କି? ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସେ ସମୟରେ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଅମୃତସରର ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଗିରଫ କଲେ। ହେଲା କି? ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ
जनसाधारण मनरे एक हिंसात्मक मनोभाव आसिला आंदोलनर रूप तांक मनरे जागृत हैला यार प्रतिवाद स्वरूप भारतीय माने 1919 मसीहा एप्रिल मास 13 तारिख दिन है कि 13 तारिख दिन है अमृतसर जालियाना वालाबाग ठारे एक सभार आयोजन करथिले एवं यह सहित बैशाखी उत्सव पालन करने निमंते 1919 मसीहा एप्रिल मास 13 तारिख अमृतसर जालियाना वालाबाग ठारे बहु संख्यक लोक एक साधारण सभार आयोजन करथिले बुझला कि अच्छा किंतु गोटे इम्पोर्टाट कथा जे यही सभा विषय सभा समिति विषय कौ सभा जे बैशाखी उत्सव इंग्रेज सरकार ता पूर्व दिन घोषणा करथिले जे सहर रे कौनसी स्थान रे यही बैशाखी उत्सव पालन कराजिब नाही। यही सूचनाटी भारतीय माने जानि नथिले बुझला कि अच्छा परवर्ती समय कौन होना इंग्रेज जड़े सामरिक मुख्य जेनेराल डायर का नेतृत्व में केतेक सैन्य सही अमृतसर जालियाना वालाबाग ठारे पहुँचिले जोठी सभा कार्यरत थिला से स्थान रे पहुँची बिना सतर्क सूचना रे निरस्त्र लोक मानक उपरे आखि बुझा गुली वर्षण कले है बुझला कि अच्छा सही स्थानर एंट्री आउ एग्जिट प्रवेश और प्रस्थान पथ गोटे थिला जहाकू इंग्रेज माने बंद कर देथिले जहाँफल कि लोक माने निजर जीवन बचाइवाई आउ पदाकू बाहरी पारे ना तो इंग्रेज सरकार हिसाब से मृतकों संख्या 379 थिला एवं आहतों संख्या 1200 थिला। इंग्रेज माने यही संख्या को कमेवा को चाहूले है तो गांधीजी परामर्श गांधीजी अनुसार तो मृतकों संख्या केते थिला 1200 एवं आहतों संख्या थिला 3600। ए घटनाटी हूँ जालियाना वालाबाग हत्याकांड बुझला कि तो गांधीजी उपलब्धि कले जे वर्तमान सुधा लोक माने जनसाधारण माने है कि आंदोलन पर संपूर्ण रूपे प्रस्तुति होना 1919 मसीहा एप्रिल 18 तारिख रे गांधीजी रावलत आईन विरुद्ध रे कौन कले प्रत्याहार कले माने विड्र करदे केस रु से ओहरी गले बुझला कि अच्छा बुझला कि किंतु गांधीजी यही रावलत आईन विरुद्ध रे आंदोलन असफल है सत किंतु समग्र देश रे गांधीजी सुपरिचित सुप्रतिष्ठित होईगले बुझला कि आई जालियाना वालाबाग हत्याकांड को समग्र विश्व रे निंदा करागला है यही बर्बरोचित कार्य समग्र विश्व को चकित करदेला बुझला कि अच्छा तापर मध्य गांधीजी कौन कहते यही घटना गांधीजी कहते जे कौनसी प्रकार रे भारतीय माने सरकारंकर पैशाचिक प्रवृत्ति को ग्रहण करने पाप इंग्रेज मानकर कौनसी नीति नियम को भारतीय माने मानिबा हेउची पाप कौन पाप बुझला कि है यही घटनार प्रतिवाद स्वरूप विश्वनाथ रवींद्रनाथ ठाकुर इंग्रेज मानक द्वारा प्रदत्त नाइट पदवी को त्याग कले एवं गांधीजी काइजर इ हिंद पद त्याग करथिले बुझला कि अच्छा तो यही नाइट पदवी कौन नाइट पद कौन जे कौनसी व्यक्तिर महत गुण बा राजसेवा बा सामरिक क्षेत्र में असाधारण वीरत्व इंग्रेज माने कौन नाइट पद प्रदान करुथिले एवं से व्यक्ति को सार बोली संबोधन करुथिले हैला। आ काइजर इ हिंद पद कौन काइजर इ हिंद पद हूँ हिंदुस्तान सम्राट जहाँकि इंग्रेज माने गांधीजी को यही पदवी प्रदान करथिले। पिला माने ए थिला आपण मानकर जालियाना वालाबाग हत्याकांड। वर्तमान पिला माने यही प्रथम पाठ आपण मानकर सरी जाइछि हैला कि आमे केउ विषय पढुथिले आमे विषय पढुथिले प्रथम अध्याय जहाँकि भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुग प्रथम पाठ पढ़ुले। प्रथम पाठ थिला जहाँकि भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी को आविर्भाव। तो ए विषयटी आपण मानकर थिला गांधीजी को ऊपर है। गांधीजी किए थिले है गांधीजी केउठारे पाठ पढ़ुले केउठाकू पाठ पढ़ा जाइथिले
ହେଲା ସେଠାରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଗଲା, ଇଂରେଜମାନେ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କେତେକ ସଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ ପଢ଼ିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ହେଲା କି ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ ରାଓଲତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ବୁଝିଲା କି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 2-3 ଦିନ ପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ବୁଝିଲା କି ସେଥିପାଇଁ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ହେଲା ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲେଖନ୍ତୁ, ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପ୍ରଥମ ପାଠକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ହେଲା ଆପଣମାନେ ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜି ତ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା କି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।